सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो। मैं हां नीलम सैनी, इस टॉक शो की तुहाडी एंकर। दोस्तों, दिल की बीमारियां कारण इंसान की जिंदगी में जो खतरे ने वो कोविड काल तो बाद होर भी ज़्यादा वेखण नूं मिले ने। इत्थों तक कि जो इंसान बिल्कुल हैल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हां दे विच भी सडन हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए ने। सो दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो एक पहल है देश के लोगों को दिल की बीमारियां बारे जागरूक करने की। सो देश के लोगों को दिल की बीमारी तो बचाने के लिए सचेत करने के लिए देश की सन्मानित इंडियन मैडिकल फ्रेटर्निटी के नाल रल के साल 2018 के शुरुआत की गई सी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की। लखां लोग इस टॉक शो का हिस्सा बने, लखां लोगों ने इस टॉक शो को पसंद किया। देश के मन्ने परमन्ने हार्ट स्पैशलिस्ट जो कि चर्चा करनगे, सचेत करनगे ते जागरूक करनगे लोगों को कि किवें बचाव करके दिल की बीमारियों तो बचा जा सकता है ते किवें हैल्दी हार्ट लाइफस्टाइल नूं अपनी जीवन शैली दे विच शामिल किया जा सकता है। उन्हां दा स्वागत कर लेंदे आ डॉक्टर नितिश गर्ग साडे नाल मौजूद ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल। डॉक्टर विवेक राणा साडे नाल मौजूद ने। थैंक यू। डॉक्टर AP सिंह साडे नाल मौजूद ने ते डॉक्टर अमित जैन इस मंच ते साडे नाल गलबात करन दे लई मौजूद ने। सो सारियां दा इस मंच ते बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिश, पहला सवाल तुहाडे कोलों, आंकड़ों के मुताबिक दिल की बीमारियों के मामले बहुत ज़्यादा वध रहे हैं। एक इंसान किवें पता कर सकता है कि उसका हार्ट या दिल बिल्कुल सही है या नहीं, या फिर क्या एक हेल्दी इंसान नूं भी दिल का दौरा पै सकता है? विश्व में और भारत में मरने का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज़ है, यानी दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल होना। पंजाब में मोटापा बहुत बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हार्ट डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण मोटापा होने की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर है। अगर हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। एक सबसे अच्छी चीज़ होती है स्ट्रेस टेस्ट, जैसे जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। अगर कोई बिल्कुल हेल्दी है और वो अपना स्ट्रेस टेस्ट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज कराता है और वो नॉर्मल आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 90-95% उसको हार्ट हेल्दी है। लेकिन अगर हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं तो हम अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द राइट थिंग। उसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको एडवांस फॉर्म में पहुंचने से रोका जा सकता है। डॉक्टर अमित, अगला सवाल तुहाडे कोलों, हाइपरटेंशन के जो मरीज ने उन्हां दी गिनती अजकल लगातार वध रही है। सो हाइपरटेंशन के मरीजों दे विच जीवन शैली विच तब्दीली की आखिर की भूमिका है? देखो, सब तो पहला मैं तुहानूं यह कह दसना चाहना कि हाइपरटेंशन का मतलब की है। हाइपरटेंशन का मतलब है कि तुहाडा जिहड़ा ब्लड प्रेशर है बॉडी दे विच वो ज़्यादा है। और ज़्यादा का डेफिनेशन की है अज दी डेट विच, अगर तुहाडा उपरला ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और नीचला ब्लड प्रेशर अगर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो ज़्यादा है तो आप उन्होंने हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है अज दी डेट विच जिहड़ा ब्रेन तो लैके जिन्होंने आप कहते हैं स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक तो लैके ब्रेन हैमरेज तो लैके अखां नूं खराब करती है, हार्ट अटैक का कारण बनती है, हार्ट फेलियर का कारण बनती है। सानू अपनी लाइफ दे विच स्ट्रैस घटाना पेगा, क्योंकि स्ट्रैस देखने में आया है कि एक ऐसी चीज़ है जिहदे कारण ब्लड प्रेशर या होर बीमारियां बहुत ज़्यादा वध रही ने। तो सानू अपना स्ट्रैस भी सानू लाइफ दे विच रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। उस तो बाद जिहड़ी नशा है, नशा स्मोकिंग दा होवे, नशा ड्रग्स दा होवे या कोई होर तरह के नशे, खासकर मैं अपने युवा सुनने वालों नूं यह संदेश मैसेज देना चाहना कि तुसी नशियां दी आदत तो छड्डो और लत तो छड्डो तो तुसी इस काम नाल भी ब्लड प्रेशर नूं घटा सकते हो। डॉक्टर सिंह, दिल की रुकावट के लक्षण ने कि कोई नियमित टेस्ट ने जो कि ब्लॉक की गई धमनी का निदान करने के लिए किए जा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दिल दीयां बीमारियां जदों भी होणियां ने ते कोरोनरी आर्टरीज जिन्हों आपां दिल दीयां नालियां उन्हां दे बारे गल कर रहे हैं, जो कि 3 हुंदियां हैं और उन्हां दी कोई भी ब्लॉकेड करके ही हार्ट अटैक हुंदा है। जदों हार्ट अटैक की गल करांगे ते आपां समझना चाहांगे कि इहनूं असीं 2 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड सकते हैं। एक जिहड़ा हार्ट की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, मतलब जिस तरह मेरे साथियों ने दसिया कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल्स ने, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, फैमिली हिस्टरी है, स्मोकर है, ये रिस्क फैक्टर्स हौली हौली किसी भी एक नाली नूं या एक तो ज़्यादा नालियां नूं बंद कर रहे हैं। इनू असी स्टेबल एंजाइना भी कह सकते हैं,
ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰੇਲੀ ਆਏਗੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਿਊਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਿਊਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਐਕਿਊਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਮਨ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਣਾ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪੇਸਮੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸਮੇਕਰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੜਕਣ ਸਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੜਕਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਕੂਲਰ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ AICD ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ CRT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਅਕ ਰੀਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਸੋ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੜਕਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜਕਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਾਈਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 60 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਕਣ 80, 9, 90 ਜਾਂ 100 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ AICD ਬਾਰੇ, AICD ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਬਲ ਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? देखो, अलर्ट हमें काफ़ी हद तक मिल जाता है। अगर हम देखें कि अगर सपोज़ किसी को कोई काम कर रहा है और उसको ये फील होने लगा है कि मुझे सडन घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, और तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सीने में दर्द होना एक लास्ट स्टेज में आता है। लेकिन अगर उससे पहले हम देखें तो कुछ हमें वार्निंग साइंस मिलने लगते हैं कुछ दिनों पहले ही। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे तो हम बड़े आराम से 2-3 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन आजकल हम कुछ चलने के बाद ही हमारी सांस फूलने लगती है, छाती के बीच में थोड़ा भारीपन आने लगता है। दूसरा एक वार्निंग साइन होता है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं कि आजकल मुझे कुछ गैस एसिडिटी ज़्यादा बनने लगी है। हमने बहुत देखा है, हमारे मरीज कुछ कहते हैं कि हमें कुछ दिनों से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जब हम चेक करते हैं, ECG करते हैं, उनका स्ट्रेस इको करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है ये गैस एसिडिटी नहीं है, ये एंजाइना है। एंजाइना मतलब पेन और एनी सिम्टम्स जो हमें हार्ट डिजीज़ के इंडिकेटर्स होते हैं। तो बहुत हमें काफ़ी हद तक इन इंडिकेटर्स पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपने हार्ट अटैक्स होने से पहले ही अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं।
ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਰਿਨ ਜਾਂ ਐਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਐਸਪਰਿਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਚਬਾ ਲਓ, ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਬਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਰਬੀਟੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਰਬੀਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਸਪਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ CPR ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ AP ਸਿੰਘ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਗਵਰਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੋ ਹੋਣਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ BP ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ BP ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਲੋਡ ਪੜੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਰਿਥਮੀਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ देयर इज 80 to 90% ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ
ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਲੋਕੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਿਕਟਮ ਸਾਡੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨਾੜੀਆਂ ਸਟੈਂਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੈਂਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਛਾਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। प्रिवेंशन में मतलब ये है कि हम हार्ट डिजीज़ से कैसे बचें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी परिवार में किसी भी एक सदस्य को हार्ट डिजीज़ आ जाती है तो सारा कंसंट्रेशन और खर्चा, मनी पार्ट भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। जैसे हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, स्टेंटिंग, सर्जरी बहुत खर्चीला प्रोसीजर है। और अगर हम अपने को इन्वेस्टमेंट कहें, अगर प्रिवेंशन में लगाएं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें जो हमने अभी अपने प्रोग्राम में पूरा डिस्कस किया, जैसे हम अपना खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज रखें, स्ट्रेस को कम करें, योगा करें, तो हम बहुत हद तक हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾइल मॉडिफिकेशन है, अपना स्ट्रेस फैक्टर घटाना है, ओबेसिटी मोटापा घटाना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग छड्डनी है, वो सब चीज़ां बहुत जरूरी ने। टाइमली तुसी डॉक्टर दी हैल्प लो, डॉक्टर नाल सलाह करो, मशवरा करो, और जो डॉक्टर तुहानू सुजैसट करदा है, बेशक वो दवाइयां ने, बेशक वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बेशक वो तुहानू स्ट्रेस घटाने वास्ते कहंदा है, कुछ भी तुहानू एडवाइस करदा है, वो डॉक्टरी सलाह मन्नो। ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ABCD ਯਾਦ ਰੱਖੇ। A ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ A1C 7% ਰੱਖਣਾ ਹੈ। B ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। कुछ लोगों वास्ते 130/90 मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी द टारगेट ब्लड प्रेशर। C अपने कोलेस्ट्रॉल्स ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ D ਫॉर ਡੂ ਨਾਟ ਸਮੋਕ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, फिर कोई ब्लड प्रेशर नहीं, फिर कोई डायबिटीज। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਣਾ, ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ।
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਨਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਨਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਭਿਓ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਆਇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਓਮੇਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਸਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ। ज़्यादा जानकारी लिए लॉग इन करो सारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हैल्दी हार्ट टॉक शो ते। इस दे नाल ही तुसी दिल से दिल तक हैल्दी हार्ट अभियान का हिस्सा बन सकते हो। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए सारे नाल जुड़ सकते हो। ज़्यादा जानकारी लिए लॉग इन करना ना भूलो। धन्यवाद।